میرے وطن تیز قدم ہو، پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جنہوں نے پیٹرز گروتھ مانٹیسوری اینڈ اسکول کی اس سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن کی پرمسرت تقریب میں شرکت کر کے اس تقریب کو چار چاند لگائے. ہم اپنے مہمان خصوصی جناب سردار خالد عصمت گنڈاپور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اسکول اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کی حوصلہ افزائی کی. معزز سامعین اکرام، میں آپ کا ہوسٹ گریڈ 6 کا اسٹوڈنٹ تیمور ابرار آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. معزز سامعین اکرام، سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن کا انتظار جہاں تمام اسٹوڈنٹ کو شدت سے ہوتا ہے، وہاں ٹیچرز کو بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن میں اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اسٹوڈنٹس کا کمپٹیشن پینٹنگ، سافٹ ویئر اینڈ پروجیکشن میں شروع ہوتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ سلیکٹ کر اس پر کام شروع کرتے ہیں. اور جب یہ سارے پروجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تو بچوں کے ہزاروں کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. معزز سامعین اکرام، اب میں سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرنا چاہوں گا، جس کے لیے میں گریڈ 5 کے محمد اور گریڈ 6 کے زہیب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والتین والزیتون. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. وطور سینین. اور سینہ کے پہاڑ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام اپنے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر آئے اور ہمارے بچوں کو ہمارے اسکول کی حوصلہ افزائی کی. اسی طرح ہمارے چیف گیسٹ سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا بھی وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اور چھٹی کا دن بھی تھا اور بڑا فورس کر کے ان کو یہاں پہ بلایا. ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے ہماری اس درخواست کو رد نہیں کی. تھینک یو سو مچ. سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن بیسیکلی جیسے بچے نے بولا کہ ایک دن میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بچے 2 مہینے سے اپنی ریسرچنگ کرتے ہیں کمپیوٹر لیب میں جا کے ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز، ویڈیوز، اس پہ پھر پریکٹیکل، پھر اس کو سوچنا، پھر ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس کو انجوائے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز مجھے جو فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب پریکٹیکل پہ آ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی تھیوری کو بھی اڈاپٹ کرنا شروع چیف گیسٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنا اظہار خیال پیش کرے. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہمارے چیف گیسٹ. خالد عصمت گنڈاپور اور پریزنٹلی ایک سی پبلک ہے تو میں یہاں پہ منصر میں پوسٹڈ ہوں. تو سنڈے کا دن اب موسٹ آف دی جو آپ لوگ سارے آئے ہیں ماشاءاللہ سب ایک ویکینڈ یہ ویک گزارا ہوتا ہے، تھکا ہوا ویک گزارا ہوتا ہے. تو سنڈے کے دن بھی اگر صبح سویرے اٹھنے کا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں آپ سب کا شکریہ. ثاقب بھائی نے ہمیں ریکویسٹ کی تو شروع میں ہر بندہ جو ہے وہ میری طرح میرا ویک تو بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے اور پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے ہماری تو
बड़ा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि सुबह आने का टाइम तो हमारा आइडेंटिफाइड है, वापस जाने का टाइम आइडेंटिफाइड नहीं होता। तो लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास से भी छोटे, मतलब 8th क्लास तक यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, तो बड़ा मुझे मेरा दिल किया कि मैं आऊँ और मैं ये प्रोजेक्ट्स देखूँ। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, जैसे आप लोग माशाल्लाह सारे आए हुए हैं, वालिदैन और टीचर्स का जो रुतबा है उसको हम कभी भी रद्द नहीं कर सकते। और ऐसी सोसाइटीज जो अपने बच्चों को सपोर्ट करती हैं, और इतने छोटे लेवल पे अगर मैं दाद दूंगा प्रिंसिपल साहब को कि अगर 8th क्लास से नीचे बच्चों को अगर वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। क्योंकि हम निसाब जिस तरह हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया होता तो उस थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप सारे माशाल्लाह हैं उस पे, और हमारे पास सीनियर सिटीजन्स भी बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, तो तकरीबन 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, और हमें उन चीज़ों का उस तरीके से उस चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन जब हम थ्योरी करते हैं और थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इतने छोटे लेवल पे करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन की भी बात है। और बच्चों की ज़िंदगी के लिए हुनर जो है ना, इंसान के हालात का कुछ पता नहीं लगता कि हालात कैसे भी हों, लेकिन उसके बाद अगर उसके पास हुनर है तो वो कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं हो। मुझे फोर्स किया, मुझे दिल ने फोर्स किया कि मेरी अटेंडेंस वहाँ पे आज ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से बच्चों की आपकी लैब के लिए इंशाल्लाह 5 कंप्यूटर्स मेरी तरफ से है इंशाल्लाह। साकिब भाई का एक अच्छा, इस हमारी बात हो रही थी कि छोटी सी विसिनिटी में मेरे ख्याल 12-13 स्कूल हैं अपने में, तो कंपटीशन है और आप लोगों का भी एक ट्रस्ट लेवल है, एक यंग प्रिंसिपल हैं, यंग इंतज़ामिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये बच्चे कल को इसी तरह इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और अच्छा फ्यूचर है। और दूसरा, मैं तो खुद अपने पीजी के यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि काफ़ी सारे मेरे अपने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे अपने स्टाफ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि चलें आज उनके वालिदैन मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मेरे अपना स्टाफ है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चों की जगह पे हैं। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस कि मैं आज यहाँ पे आपके साथ आया। और बकाया अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पेक्टेड ऑनर। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपकी कोई में हमारे ग्रामी अब मैं साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का बाकायदा आगाज करना चाहूँगा। हाल से बाहर बच्चों की प्रोजेक्शन लगाई गई है, उन्हें देखने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के आर्ट्स, पेंटिंग्स और उनकी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स तैयार हैं। इन सब को देखने के बाद सेकंड फ्लोर पर आप सब के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के साथ सॉल्व किया। उसके बाद हमने एक ऑक्सीडेबल वीडियो के इनपुट से हमारे पूरे प्रोजेक्ट में थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, वेरी नाइस। हमने ऑक्सीडेबल क्वांटिटी का सबका ये अपना कौन समझाएगा मुझे कैसे होगा, कैसे काम करेगा। और सेल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाया जाएगा। पावर बैंक का इनपुट होगा, मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाया जाएगा। पावर बैंक का आउटपुट होगा। बेसिकली हमने पॉजिटिव सबसे पहले मेरी और मेरी टीम ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को नेट पर सर्च किया। इस प्रोजेक्ट ने हमें बहुत अट्रैक्ट किया। फिर देन हमने जो वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2 वोल्ट के रेंज ऑफ सेंसर को 2 वोल्ट के माइक्रो कंट्रोलर सर्किट के साथ कनेक्ट किया। देन उसके साथ हमने बटन को कनेक्ट किया।
सॉल्टी अरेस की पॉजिटिव वायर को ट्यूबवेल से कनेक्ट करते हुए बटन से होते हुए हैंडल वायर के साथ अटैच किया है। इसका मेथड ये है कि इस गेम में चलते हुए नेगेटिव वायर को पॉजिटिव वायर के साथ कर देगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने डीसी करंट और डायरेक्ट करंट को समझा है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट इसमें इसको ग्रीन को टच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में से गुजारना है। बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने और मेरा टीममेट अब्दुल राफे ने बेसिकली हमारा टॉपिक बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अमल का मतलब क्या है। जैसा कि इसके नाम से देख सकते हैं जिसको हमने प्रॉपर अलाइनमेंट से ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो।